یاد آ رہی ہے تیری یادیں جناب انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں اور تمام وقت ان یادوں کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو تشکیل دیتے ہیں. اور اگر خوشگوار یادیں ہو تو کیا بات ہے. اور یہ جو ابھی آپ نے گانا لگایا یہ تو مجھے لگ رہا تھا میرے حسب حال ہے, میرے اور ریڈیو کے درمیان جو عشق رہا ہے تو تیری یاد آ رہی ہے. اچھا, آج ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یاسمین طاہر صاحبہ اس پروگرام میں گیٹنگ ان ٹچ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بہت خوبصورت ایک اپرچونٹی ہے, لرننگ اپرچونٹی ہے ہمارے ان تمام ساتھیوں کے لیے جن کا تعلق کسی نہ کسی شکل میں مائکرو فون سے ہے, میڈیا سے ہے, وہ چاہے ٹیلی ویژن پر کام کرنے والے لوگ ہوں یا ریڈیو پر جو لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں. آج کا پروگرام ان کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے. یاسمین صاحبہ, آپ نے جو ہے آپ کی فیملی کو ایک خاص جو اگر آبزرو کیا جائے تو دیکھا جاتا کہ اس میں بہت سے ایسے کام ہیں جن کی بنیاد آپ کے فیملی ممبرز نے رکھی. ایڈوانسمنٹ. آپ کے دادا جو شمس العلماء کا جن کو خطاب ملا, سید ممتاز علی, انہوں نے جو ہے وہ خواتین کے لیے پہلا رسالہ جاری کیا جس کی سر سید کی طرف سے کچھ مخالفت بھی ہوئی اس زمانے میں. بالکل بالکل بالکل. تو یہ اچھا, اس کے بعد پھر آپ کی والدہ محترمہ جو ہیں انہوں نے وہ پائلٹ بنی, وہ پہلی خاتون پائلٹ. اچھا, پھر آپ کے جو والد صاحب ہیں ان کا کنٹریبیوشن تو ہم سب جانتے ہی ہیں, سلیبس ان کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہے. تو اسی طرح سے پھر آپ نے ریڈیو میں جب قدم رکھا تو آپ نے بالکل یہ جو 1-to-1 ٹاک کی بنیاد ہے یہ آپ نے رکھی. اس سے پہلے تو بہت ایک لگے بندے سے اسٹائل میں پرتکلف انداز ہوتا تھا, بہت فارمل سا, بہت اناؤنسمنٹ ہوتی تھی, گفتگو نہیں ہوتی تھی. 1-to-1 والی جو بات ہے نا کہ آپ صرف ایک چیز کا اعلان نہیں کر رہے, آپ جو سننے والا کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اس وقت ایسے لگتا تھا کہ اسٹوڈیو میں دیواروں سے باتیں کر رہی ہوں. بالکل دیواروں ہی سے ہوتی تھی باتیں. اچھا, تو اس میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی اس وقت؟ یہ نئی چیز تھی تو آپ کے جو پروگرام کے پروڈیوسرز یا جو اسٹیشن ڈائریکٹر یا وہ کیا کر رہی ہیں؟ ہاں, جب 7 رنگ اصل میں نے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا اسکرپٹڈ ہوتا تھا اور ایک میل اور ایک فیمیل آواز ہوتی تھی اس میں. لیکن پھر اس وقت کی حکومت نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ ایک میل اور فیمیل آواز اکٹھی ہو. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن اچانک جب میں صبح گئی تو انہوں نے کہا جی یہ ایک آواز میں ہوگا, اور وہ آواز آپ کی ہے. اچھا, وہ میں کر ہی رہی تھی پروگرام. اب وہ 2 لوگوں کا کرنا, جو 2 لوگ کر رہے تھے وہ ایک کا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا. تو مجھے ہفتہ لگا. اچھا, کون ہوتے تھے آپ کے ساتھ؟ جی مختلف, خالد عثمان ہوتے, بہت سے لوگ ہوتے تھے, بہت سارے لوگ ہوتے. اچھا. تو وہ مجھے ایک ہفتہ لگا کہ میں نے کہا اس کو کچھ کرنا چاہیے بھائی. یہ تو لگ رہا ہے میں پڑھ رہی ہوں کچھ, مجھے تو پتہ ہی نہیں اگلا کیا سوچ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, میری بات اس تک پہنچی, سمجھ میں آئی ہی نہیں آئی. لہٰذا کچھ ہفتے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ کیوں نہ میں جب مخاطب ہوں تو وہی میرا کو کمپیئر ہے, میں اس سے بات کر رہی ہوں. وہ میرے ادھر کمرے میں نہیں ہے, سامنے وہاں ہے, کہیں ہے, اور وہ سن رہا ہے. اس میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, مریض بھی ہیں, صحت, ہر قسم کے لوگ ہیں. اچھا, آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا کہ اچانک بات کرتے کرتے کمرشل بریک آ جاتا تھا اور بات روکنا پڑتی تھی؟ شروع میں نہیں اتنا, لیکن اتنا زیادہ نہیں, اب تو بہت زیادہ ہے نا بات کرتے کرتے. ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. سنا دیجیے جو سنوانا ہے پیغام. اچھا, یہ بتائیے گا یاسمین صاحبہ کہ اس میں پھر آپ کی طرف سے جب پروڈیوسرز کی طرف سے یا اسٹیشن ڈائریکٹر کی طرف سے یہ اسکرپٹ کس کی طرف سے ملتا تھا پروگرام کا؟ بہت سے لوگ لکھا کرتے تھے. بانو قدسیہ لکھا کرتی تھی, ایک نصیر انور صاحب تھے وہ لکھا کرتے تھے, قاسمی صاحب لکھا کرتے تھے, اے حمید لکھا کرتے تھے, کافی لوگ لکھا کرتے تھے. لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے اسکرپٹ سے آزادی حاصل کر لی اور میں خود ہی سوچ لیا کرتی تھی دن بھر میں کیا کیا کہنا ہے, کیا کیا دیکھ رہی ہوں, کس چیز پہ کمنٹ کیا جا سکتا ہے, وہ میں کرتی رہی. اچھا, پھر یہ آپ کو پروگرام کرنے میں زیادہ لطف آنے لگا جب اس طرح سے کیا؟ بہت زیادہ, اسکرپٹ کے بغیر بہت زیادہ. اور یہ ایک طرح سے اچھا میں بتاؤں کہ ہمارے اس وقت کے جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے وہ سلیم گیلانی صاحب, اچھا, وہ موسیقی کے آدمی تھے اور انہوں نے بہت ان کے کنٹریبیوشن. جی. تو جب انہوں نے یہ پروگرام سنا تو وہ کچھ لیے دیے سے رہتے تھے, ذرا افسر آدمی تھے, کم از کم مجھے ہمیشہ وہ کچھ افسر سے لگے. تو ایک دن ایک شادی میں مجھے ملے تو کہنے لگے ذرا ادھر آئیے, کہنے لگے آپ نے کمپیئرنگ کے معنی ہی بدل دیے ہیں. اچھا, اور بڑا مزہ آتا ہے اور یہ بالکل نئی چیز ہے اور مجھے بے حد اچھی لگ رہی ہے ان کی بدا. اچھا, جب انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ کمپیئرنگ کے معنی بدل دیے تو آپ اندر سے تو تھوڑی سی ڈر گئی؟ سمجھ میں نہیں آیا, میں نے کہا یہ پتہ نہیں. اور یہ کچھ اچھا ان کا ایک عجیب رویہ ہوتا تھا میری طرف, کچھ موترس
से होते थे, अच्छा। लेकिन जब कोई अच्छा प्रोग्राम करवाना होता था मुझसे किसी से भी, तो वो मुझे मेरा ही इंतखाब करते थे। अच्छा। अब मुझे याद आ रहा है एक प्रोग्राम होता था हमारे यहाँ से जिसका नाम था 52292। 52292। अच्छा। ये टेलीफोनिक कॉल्स का। जी, वो पहला प्रोग्राम था जो सलीम गिलानी साहब ने कंसीव किया था। तो ये आपका नंबर हुआ करता था? जी। अच्छा। उस पे लोग फोन करते थे, उस पर हम बातें करते थे, उस पे हम फरमाइशें उनकी पूरी करते थे, और एक सिलसिला बन गया था ये। अच्छा। तो ये भी बहुत अच्छा अच्छा, प्रोग्राम। बहुत मोहतात प्रोग्राम होता होगा कि कोई ऐसा लफ्ज न चला जाए किसी, वो एडिटिंग। ये प्रोड्यूसर को यकीन होना चाहिए होता था अपने कंपेयर पे कि वो कोई ऐसी वैसी बात, क्योंकि ऐसी फिल्बदी बात हो रही होती थी ना, तो सही जरा से। पता होना चाहिए पॉलिसी क्या है, क्या बात करनी है, क्या बात नहीं कर सकते हम, उसका एहसास होना चाहिए। शायद ये भी पहला मौका था जब रेडियो पर लोगों की शिरकत टेलीफोन के जरिए होती थी, होना शुरू हुई। जी, 52292 से। ठीक ठीक ठीक। और ये पहला प्रोग्राम, और ये भी आप ही ने कंपेयर किया? जी, मैंने हमेशा साथ होते थे बादशाह गरजैदी। अच्छा अच्छा। वो होते थे मेरे साथ, तो हम दोनों किया करते थे। वो बड़े मजे का प्रोग्राम था वो भी। और वैसे मैं अब देख रही हूँ कि किस कदर ब्रॉडकास्टिंग बदल चुकी है। आप लोग इतनी चीजें लेके बैठे हैं, कोई वहाँ सुन रहा है, हेडफोन्स लगे हुए हैं और ये जनाब, सामने मेरे कंप्यूटर, ये वो देखें। कंप्यूटर लगा हुआ है, वो उस पर मैं पता नहीं, इससे मैं नहीं कर सकूंगी, मेरा ख्याल है। सही। इतना ध्यान में नहीं अब ये अपना- देख रही है ना, मैं ये सामने वाले को भी देख रही हूँ, ये साइड वाले को भी देख रही हूँ, यहाँ मैसेज। मैं वही कह रही हूँ कि हाजिर दिमागी मुश्किल है और भाई, हर मोहसिन तरफ साहब ध्यान पैनल देना। पे वो जुटे हुए। मोहसिन साहब पैनल पे इधर से उधर, ये शायद मैं ना कर सकूं, क्योंकि हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। स्टूडियो होता था, उसमें बैठे होते थे और शीशे के सामने- पार से एक इशारा आता था। सारी गाना- तवज्जो आपकी सामीन के साथ होती थी। सामीन के साथ, और वो जो इंजीनियर होता था वो गाना फेड इन करता था, फेड आउट करता था, स्पॉट है तो वो देता था, अगर कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है तो वो वहां से फेड इन कर देता था, खबरें हैं तो वो, हमारा कोई काम नहीं, हमारा काम सिर्फ बोलना। ठीक 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 ठीक। और अपनी सेलेक्ट भी नहीं करने हैं सॉन्ग्स, और खुद ही वो चल मैं जाना। किया करती थी। अच्छा, वो मैं कर लिया करती थी। वो मैं चाहती थी कि मैं खुद करूं, फिर उसके मुताबिक मैं मूड बना लेती थी प्रोग्राम का। ठीक ठीक ठीक। तो जनाब 6278 पर आपके मैसेजेस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। जी, आप अगर चाहते हैं तो मैं बिल्कुल चाहता हूँ। जी, आपकी इजाजत हो तो मैं ऑन एयर करूँ। अच्छा, आज हमें बहुत ज्यादा हम पे जो है ना वो रोब और असर, क्योंकि आप अपने टीचर के सामने कैसे बात कर सकते हैं, लेकिन क्या करें कि ये जब ये प्रोग्राम खत्म होने वाला होगा तो फिर मैं आप दोनों के अलावा एक छोटी सी बात सुनने वालों से शेयर करूंगी, लेकिन अभी नहीं बता रही। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हमारे सुनने वाले हमारे साथ रहेंगे प्रोग्राम की आखिर तक। तो उनका बहुत शुक्रिया। मिसेज अफजल कह रही हैं कि आप न जाने इतने अच्छे हैं कि नगीने कहाँ से ढूंढ लाते हैं, और मुझे आपा की आवाज बहुत और अच्छी लगती है, और आपकी गुफ्तगू की उन्होंने बहुत तारीफ की है। बहुत शुक्रिया, क्या कह सकती हूँ मैं आपका। बस आपको अच्छी लग रही हैं अगर बातें तो शुक्रिया, और उनका अगर ये- नहीं लग रही तो फिर गवारा कर ही दीजिए। नहीं नहीं, आप उनका ये दिल चाह रहे हैं कि वो आमने सामने बैठ के आपसे बातें करें। बस समझिए, आमने सामने ही तो हैं, बिल्कुल। और इतनी अच्छी लग रही हैं आज आप। वाह, वाह, वाह। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हैं। हालांकि इतवार के दिन लोग जरा देर में तैयार होते हैं, हाँ, जरा ये जरा देर तक जल्दी हो गई ये आज। ठीक ठाक, बिल्कुल सही लग रही हैं। रंग भी अच्छा पहना हुआ है। वाह, सही। अच्छा, अगला मैसेज पढ़ते हैं। मिसेस वलीउल्लाह मलिक ने जो है मैसेज किया है, और इन्होंने आपकी शिरकत को बहुत पसंद किया है। मिसेस वलीउल्लाह मलिक तो हमारी बहुत पुराने सामीन में से जी, हैं। देख रहे हैं, वो है आपको ना? सुन रही हैं। देखा, मुझे याद बिल्कुल। कैसी हैं आप? तो जहान ने आपको फिर मैसेज किया, वो कह रही कि आई मीट हर इन अ पार्टी, इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, सच एवर वो डिग्निफाइड थॉर और ब्रेड पर्सन, आई लव प्रेयर्स फॉर भाई हर। बहुत शुक्रिया। क्या क्या कह गई आप मेरे लिए, मैंने तो कभी अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझा था। देखिए, अब बहरहाल। आपको पता चल गया है कि आपके चाहने वाले बहुत ज्यादा नहीं, हैं। असल में चाहने वालों का ये है कि आप भी उन्हें चाहें तो वो आपको जरूर चाहेंगे, आज नहीं तो कल चाहेंगे। जबरदस्त। हाँ, सही। अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो हमारी बातचीत इस वक्त चल रही है यास्मीन ताहिर साहिबा से, और आज बहुत सी यादें हमारे सुनने वालों की ताज़ा हो रही हैं और हम शेयर कर रहे हैं। और यास्मीन आपा, मुझे पूरा यकीन है कि न्यूज़ रूम जाने से पहले ये गीत आपको बहुत पसंद आएगा। कभी तो तुमको